ਇਹ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ है, ठीक है ना। ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਨਾਤ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਾਮਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नवी कहानी नवी वीडियो के नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र। मैं इस ਵੇਲੇ मौजूद हैगा वा चूड़मुंडा मिडल स्कूल हैगा। ये चूड़मुंडा पिंड हैगा तहसील पसरूर दे विच और बड़ा अमीर तरीन हिंदू खत्रियां दा पिंड हुंदा सी 1947 दी जदों पार्टीशन नहीं सी होई उस तो पहले। तो उन्होंने इत्थे स्कूल बनाया सी और वो स्कूल ओरिजिनल हालत विच अज भी मौजूद हैगा। ये स्कूल दे उत्थे मेन दरवाज़ा है, मैं खड़ा पिछे तुसीं देख सकदे हो। अज भी कुछ गुरमुखी दे विच लिखिया है, ये तुसी खुद देख सकते हो कि उस दौर का लिखिया है। बल्कि ये जिहड़ा ना ये जिहड़ी जाली लगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिक्स होया। तो साढ़े नाल जनाब स्कूल के हैडमास्टर साहब मौजूद ने, उन्होंने को असी टाइम लिया, उन्होंने को थोड़ा जिहा स्कूल के अहमीयत के बारे पूछने, क्योंकि बड़ा पुराना और एक लैंडमार्क इन्हू कहा जा सकता है। मोहम्मद अशरफ बाजवा साहब, उनसे बात करते हैं। अशरफ बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, थोड़ा जिहा दसो कि जिहड़ा स्कूल है एक बजुर्गों की निशानी है, कदीमी दौर का बनया, पता नहीं किन्ने लोग पढ़ के चले गए। तुम समझते तुहाडे वास्ते भी एहसास की गल है अज तुसीं भी इत्थे ना सिर्फ हैडमास्टर हो बल्कि किते पढ़ाते भी हो। बल्कि जी बहुत एहसास की गल है कि जिहड़े साडे कदीमी दर्शगावां ने ये साडे विरसा एक किस्म का जिहड़ा अजे तक हाँ किसी शक्ल दे विच संभाल के रखिया है। इहदी कदी बनावट वेखो कि पुराने वक्त विच किस तरह की फने तमीरी, किस तरह उन्हें खूबसूरती नाल इहदे बरामदे बनाए ने। इहदा गेट वेखो कैसा बनाया गया है। बाकी भी कमरे बड़े अच्छे तरीके नाल कि जिन्हां ना ज़्यादा गर्मी लगे ना ज़्यादा सर्दी लगे। तो बड़ा आज़ाद समझने कि स्कूल दे विच ही खिदमत करके जिथे साडे वड्डे बाओजदाद पढ़ते रहे ने उत्थे हुण असीं बच्चों नूं पढ़ाण रहे हैं, उहदी इंचार्जशिप संभाली है। तो एक बड़ा वड्डा आज़ाद समझने। अच्छा बाजवा साहब, जिस तरह के असी बड़ा देखिया चैनल देखी ने जो इतों पढ़ के गए ना बजुर्ग है इसलिए इंडिया के वो कभी कभी जिक्र करते हैं स्कूल का कि जी झूठ मुंडे पढ़ते होंगे सन, साडा पिंड नाल हुंदा सी, सज्जे खब्बे इधर उधर। तो वो इनू वेखना भी चाहते हैं। अगर कोई वीज़ा लवा के कानूनी तरीके नाल इत्थे आउंदा है, विजिट करदा है, तो तुसीं वेलकम कहोगे? मैं ना जी इत्थे आए असीं बड़ी बिस्मिल्ला कहांगे उन्होंने, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके नाल खिदमत करांगे, उन्होंने स्कूल सारा विजिट करावांगे। सानूं भी खुद खुशी महसूस होएगी उन्हां दे आउण दी। वो जदों मर्जी जी चाहे वीज़ा लवा के आ सकते हैं। यह जी दा मेन दरवाज़ा है, ठीक है ना। यह उत्ते लिखिया है ये जनाब, ये जो कुछ लिखिया तुसीं पढ़ के दसना है की लिखिया दा मतलब की हैगा, ठीक है जी। तो इधरों दी तुसीं अंदर आउंदे हो। यह देखो मैं तुहानूं पहलां यह दिखा दियां, यह देखो यह बाहर दा हिस्सा है, ठीक है जी। अच्छा, तो यह उत्ते दी तरीक मुक्तसर जी अज भी लिखी है जी, तारीख स्कूल चूड़मुंडा 1927 में चूड़मुंडा गाँव के मतमूल महाजन मोती राम अराइया के बेटों ने कसीर ज़र शानदार हाई स्कूल की बुनियाद रखते हुए तलीमी काम का आगाज़ किया। क़याम पाकिस्तान के बाद गवर्नमेंट ने तहवील में लेते हुए 1949 में प्राइमरी और 1951 में मिडल का दर्जा दिया। यह जनाब तुहानूं इत्थे थोड़ा दिखा लना, यह देखो यह आ गई सामने ग्राउंड है स्कूल की। यह पिंड चूड़मुंडा, ठीक है जी। यह देखो तुसी, तो यह दी इमारत उही ओरिजिनल इमारत जिहड़ी बनी है जी, ठीक है जी। यह जनाब देखो तुसी, ये अंदर चलने आ। यह देखो इतों दी तुसी अंदर आ गए। अच्छा, यह गेट जिहड़ा ना जिहड़ा लग्या ये उही पुराना है। ये जिहड़े पुराने गेट हुंदे सन उन्होंने वैल्ड नहीं सी कीता जांदा हुंदा, बल्कि इहो जिहे ना देखो लगे नट लगे ने, एक भी वैल्डिंग का टुच नहीं हैगा इस गेट नूं लगा, एक भी नहीं। यह देखो तुसी हर चीज़ जिहड़ी ना यह लगे ने जिहड़े ने नट, यह देखो तुसी, यह देखो कोई तुहानूं वैल्डिंग नज़र नहीं आउणी। देखो वाह जी वाह, यह जनाब उही जिहड़ा किसी दौर च इत्थे गेट बनाया दा। हाँ वाह जी वाह, कित्थे गए बनाने वाले, तो कित्थे गए साडे बजुर्ग जिहड़े इत्थे पढ़दे सन, तो कित्थे गए जिहड़े पढ़ांदे सन। अज ओरिजिनल हालत च स्कूल जनाब तुहानूं विखा रहे हैं पिंड चूड़मुंडा, ठीक है जी। वाह जी वाह, इत्थों तुसीं अंदर आ जांदे हो, ठीक है जी। तो यह अंदर जिहड़े ना ये दस्से ने चारों तरफ कमरे ने,
ਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੂੜ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਾਮਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੱਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਕੂਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਤਲੀਮੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾੜ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਔਰ ਹਰਾਰਤ ਦਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਔਰ ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲੇ ਹਰਾਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਾਰਤ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਰਾਮਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਣੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ख़त्म ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੜੀ ਬੇਹਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮੁਤਲਕਾ ਹੁਕਾਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਕਮਾ ਤਲੀਮ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਕੂਲ, ਐਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 1927 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰੇ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਆਰਾਸਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਦੋਸਤੋ, ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਸਕਾਫ ਦੀ ਵਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਹੁਸਨ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਫਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਐਫਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਬਣਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਖਸੂਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਰਾਮਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਰਾਮਦਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਔਰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੀਆਂ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ 2-2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ 2 ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ, ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਸਕੇ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕਮਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੇਟ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗੋਲ ਡਾਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨੇ 4 ਚਫੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਘਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਚਾਰ ਤਰਫ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਮਾਰਜੇ ਦਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਸੋਚਣਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਤਮੀਰ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਐਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।